السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعيذك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين۔ میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے اس کورس قصص الانبیاء میں۔ ہمارا یہ کورس چاہے آپ اسے قصص الانبیاء بولیں یا قصص الانبیاء بولیں، دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ لہذا یہ جو ہمارا کورس ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں الحمدللہ ہم نے یہ بات کہی تھی کہ یہ 25 دن کا کورس ہوگا اور اس میں 25 انبیاء اکرام کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کریں گے۔ آج تیسرے نبی کا ہم لوگ تذکرہ کر رہے تھے کنٹینیو پچھلے 2 ایپیسوڈ سے، اور آج کا یہ ہمارا تیسرا ایپیسوڈ، یعنی اس ہفتے کا تیسرا ایپیسوڈ، اور اوور آل ہمارا یہ 6واں ایپیسوڈ ہے، جس میں ہم لوگ پچھلے 2 ایپیسوڈ سے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ دیکھ رہے تھے، آپ کے حالات زندگی دیکھ رہے تھے، آپ کی دعوت دیکھ رہے تھے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں جو حضرت نوح علیہ السلام کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوتیں دی، دنوں رات آپ نے اپنی قوم کو دعوت دی، ہر طرح سے آپ نے اپنی قوم کو دعوت دی، سرن اعلانیتن، ہر اعتبار سے، جہری سری، ہر اعتبار سے دعوت دی آپ نے، دنوں رات آپ نے اپنی قوم کو دعوت دی، اللہ کی نعمتوں کی یاد دہانی کروائی، لیکن ان لوگوں نے آپ کی بات نہیں مانی اور ہٹ دھرمی پر اڑے رہے۔ اتنا تنگ کیا حضرت نوح علیہ السلام کو کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ کے سامنے دعا کے لیے اٹھا لیا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی رب انی مغلوب فانتصر، کہ اللہ رب العالمین میں مغلوب ہوں تو میری دعا کو قبول فرما، میری مدد فرما۔ لہذا اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ نوح کشتی بناؤ۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے تو ان کی قوم کے جو رؤسا تھے، سردار تھے، جب وہ حضرت نوح کی کشتی کے پاس سے گزرتے تو وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھو یہ کیا کر رہا ہے، کیا بنا رہا ہے۔ اس کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام اپنے کام میں لگے رہے۔ پھر جب کشتی مکمل بن کر کے تیار ہو گئی، اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ جب تنور ابلنے لگے تب تم جو ہے ایک ایک جوڑے کو اس کشتی میں سوار کر لینا، اور جو ہے اللہ رب العالمین کے نام سے چلتے بننا، اور جو ہے اللہ رب العالمین کا نام لے کر کے جو ہے کشتی چلنے لگے گی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، جب تنور ابلنے لگا حضرت نوح علیہ السلام نے ایک ایک جوڑے کو جو ہے کشتی میں سوار کر لیا، اپنے گھر والوں کو کشتی میں سوار کر لیا، تو کشتی نوح جو ہے چل پڑی۔ جب حضرت نوح نے دیکھا کہ ان کا بیٹا کھڑا ہوا ہے، اپنے بیٹے کے لیے بیٹے سے کہا کہ میرے بیٹے آ جاؤ کشتی میں، ان کافروں کے ساتھ نہ ہونا۔ بیٹے نے کہا کہ نہیں، میں کسی پہاڑ پر پناہ لے لوں گا جو مجھے اس پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح نے کہا تجھے کوئی نہیں بچا سکتا اللہ کے عذاب سے۔ لہذا باپ بیٹے کے درمیان میں بات چل ہی رہی تھی، اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ دونوں کے درمیان میں جو ہے ایک موج حائل ہو گئی اور بیٹا غرق ہو گیا، ڈوب گیا۔ اور پھر یہاں تک ہم نے کل کے درس میں سنا تھا، اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی تھی اور کہا تھا اللہ رب العالمین سے وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ إِنَّ ابْنِي فَقَالَ رَبِّي إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ۔ حضرت نوح نے کہا تھا اے میرے رب، یہ میرا بیٹا ہے اور میری اہل میں سے ہے، اور تو احکم الحاکمین ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے وعدہ کیا ہے وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، تیرا وعدہ سچ ہے کہ تو میرے اہل کو بچائے گا، میرے اہل کی حفاظت کرے گا۔ لہذا اللہ رب العالمین یہ میری اہل میں سے ہے، یہ میری اولاد میں سے ہے، یہ میرا بیٹا، لہذا تو اس کو بچا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا نوح إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، کہ اے نوح یہ تیری اہل میں سے نہیں ہے، یہ تیری اولاد میں سے نہیں ہے، جس کے تعلق سے تم مجھ سے بات کر رہا ہے یہ تیری اولاد میں سے نہیں ہے۔ اور سورہ ہود آیت نمبر 45 اور 46 کی تلاوت ہم لوگ کر رہے تھے۔ 46 آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، یہ تیری اولاد میں سے نہیں ہے،
انہو عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کا عمل کیا ہے؟ غیر صالح ہے، یعنی یہ تیرے دین پر نہیں ہے، ہاں اس کا عمل نیک نہیں ہے، یہ غیر صالح اعمال انجام دینے والا ہے، لہذا یہ تیرا بیٹا نہیں ہے۔ دیکھیے یہاں پر اللہ رب العالمین اس بات کی نفی کر رہے ہیں کہ اگر رشتہ داری قائم ہو سکتی ہے تو وہ دین کی بنیادوں پر قائم ہو سکتی ہے، چاہے کسی کا خون کا رشتہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ دین کی بنیادوں پر ان کی رشتہ داری قائم نہیں تو اس رشتہ داری کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے کہا عمل انہ عمل غیر صالح، یہ تیری اہل میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا عمل غیر صالح ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، کہا کہ تجھے جس تعلق سے پتہ نہ ہونا، جس چیز کا علم تجھے نہ ہو، اس کا سوال مجھ سے نہ کیا کر۔ اللہ رب العالمین نے حضرت نوح سے کہا کہ بلا علم مجھ سے سوال نہ کیا کر، جس چیز کا تجھے علم نہیں ہے، جس چیز کے تعلق سے تجھے مطلقاً پتہ نہ ہو، تو جو ہے اس کے تعلق سے مجھ سے سوال نہ کر، اور میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے اپنا شمار کرانے سے باز رہ، جاہلوں میں اپنا شمار نہ کرا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ انہوں نے ایک ایسی چیز کا اللہ رب العالمین سے سوال کر لیا تھا جن کا ان کو علم نہیں تھا، لہذا انہوں نے فوراً اللہ رب العالمین سے معافی مانگی اور فرمایا ربی، آیت نمبر 47 میں سورہ ہود آیت نمبر 47 میں، قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ حضرت نوح نے فرمایا اے میرے پروردگار، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے اس بات سے کہ تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہ ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے پروردگار، میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں، میں تیری پناہ میں آتا ہوں ایسی چیز کے سوال کرنے سے جس کا مجھے علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے نہ بخشے، مجھ پر رحم نہ کرے، اکم من الخاسرین، تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ دیکھیے یہی مومنوں کی صفت ہوتی ہے کہ جیسے ہی اپنی غلطی کا احساس ہو جائے فوراً توبہ کر لے، فوراً اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لے۔ ہم نے دیکھا حضرت آدم نے غلطی کی، حضرت آدم کو احساس ہوا، انہوں نے دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یہاں حضرت نوح علیہ السلام سے غلطی کی، غلطی ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً اللہ رب العالمین سے توبہ کی اور فرمایا قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین، کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسی بات سے کہ میں تجھ سے ایسا سوال کروں جس کا مجھے علم نہ ہو، اور تو میری مغفرت نہ کرے، مجھے نہ بخشے، مجھ پر رحم نہ کرے، تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 48 سورہ ہود آیت نمبر 48 میں اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا قیل یا نوح اهبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی امم ممن معک وامم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب علیم۔ اللہ رب العالمین نے فرما دیا اے نوح، ہماری جانب سے سلامتی اور ان برکتوں کے ساتھ اتر جو تجھ پر اور تیرے ساتھ کی جماعتوں پر اللہ رب العالمین نے نازل کی ہے، اور بہت سی امتوں پر جنہیں ہم فائدہ ضرور پہنچائیں گے اور پھر انہیں ہم اپنی طرف سے دردناک عذاب پہنچائیں گے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے یہ جو بات یہاں پر کہی ہے نا حضرت نوح علیہ السلام سے کہ اے نوح سلامتی کے ساتھ اتر جا، تجھ پر اور بہت سی امتوں پر اللہ رب العالمین برکات نازل فرمائے گا اور بہت سو کو اللہ رب العالمین عذاب دے گا۔ تو اس بارے میں اہل علم نے یہ بات کہی ہے کہ یہاں پر جو مراد ہے وہ یا تو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ کشتی میں سوار تھے وہ لوگ مراد ہے، حضرت نوح کے ساتھ جو لوگ کشتی میں سوار تھے نا، یا تو اس سے وہ لوگ مراد ہے، یا تو اس سے قیامت تک آنے والے لوگ مراد ہے جو حضرت نوح کی اولاد سے پیدا ہوں گے، حضرت نوح کی اولاد سے پیدا ہونے والے قیامت تک کے لوگ مراد ہے۔ اور یہی زیادہ صحیح ہے، یہی دوسرا مفہوم ہی زیادہ صحیح ہے کہ اس سے جو ہے قیامت تک جو نسل چلے گی حضرت نوح علیہ السلام سے، انہی تمام لوگوں وہی تمام لوگ مراد ہیں، ان میں جو نیک ہوں گے اللہ رب العالمین ان پر برکات اور اپنی رحمتیں نازل کرے گا، اور جو لوگ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کریں گے، اللہ کے علاوہ غیروں کو پکاریں گے، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین ضرور اپنے عذاب سے دوچار کرے گا۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے 49 میں فرمایا تلک انباء الغیب نوحیها الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین۔ اللہ رب العالمین نے کہا یہ خبریں جو ہے یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، ہاں جن کی وحی آپ کی طرف کی جا رہی ہے، اور آگے فرمایا اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے کہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم اس کو جانتی تھی، نہ تو آپ جانتے تھے نہ ہی آپ کی قوم جو ہے اس کو جانتی تھی، اس لیے آپ صبر کرتے رہیے اور یقین جانیے کہ اللہ رب العالمین فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، اللہ تعالیٰ نے کہا صبر کریے اور بہتر انجام بہتر نتیجہ یہ متقین ہی کے لیے ہے۔
بہتر انجام متقین ہی کا ہوگا، بہتر نتیجہ متقین ہی کا ہوگا، اللہ رب العالمین نے کہا۔ اور آگے پھر سورہ مؤمنون آیت نمبر 28 اور 29 میں اللہ رب العالمین نے آخر میں، یہ بالکل آخر چل رہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور جو ہے ان کے ساتھ جو مومنین تھے وہ کشتی میں سوار ہے، اللہ رب العالمین سے حضرت نوح نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، کہا نہیں تو اس چیز کا سوال نہ کر جس کا تجھے علم نہ ہو۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے وہیں پر اللہ رب العالمین سے معافی بھی مانگ لی۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ نوح اب تو جا، جو تیرے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ ان پر برکات نازل کرے گا، اور ان میں سے جو برے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دے گا۔ اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے سورۃ المؤمنون آیت نمبر 28-29 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم سواری پر بیٹھ جاؤ اور اچھی طرح سے بیٹھ جاؤ تو تم اور تمہارے ساتھی اس بات پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ظالم قوم سے نجات عطا کی۔ فَقَهُ الحمدللہ، اللہ کی تعریف ہے جس کے لیے کہ جس نے ہمیں جو ہے اس ظالم قوم سے نجات عطا فرمائی۔ اور آگے آیت نمبر 29 میں فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلَ مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور کہنا کہ اے میرے رب مجھے بابرکت اتارنا اور تو ہی بہتر اتارنے والوں میں سے ہے۔ یعنی یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کو اور ان کے لوگوں کو یہ کہا گیا کہ جب آپ اتر جاؤ نا تو اللہ کا شکر ادا کرنا۔ ایک تو اللہ نے سوار کیا، اس پر بھی شکر ادا کرنا، دوسرا خیر و عافیت کے ساتھ ان موجوں کے درمیان سے، ان پہاڑ جیسی موجوں کے درمیان سے آپ کو صحیح سالم اتار دیا اس کشتی سے، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا۔ لہذا اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے نا مجھے اور آپ کو کہ جب کبھی ہم سفر کریں تو سفر میں بیٹھتے وقت، سفر شروع کرتے وقت اللہ کی تسبیح، اللہ کی تعریف بیان کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور اترنے کے بعد بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے صحیح سالم ہمیں جو ہے ہمارے اس سفر کو مکمل کیا اور ہمیں صحیح سالم اللہ رب العالمین نے اتار دیا۔ لہذا اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہاں پر اتار دیا۔ اب اس کے بعد اب سمجھیے، بات سمجھیے، یہاں پر کیا ہوا تھا نا، طوفان نوح آیا تھا جب، تو ساری کی ساری دنیا تباہ ہو گئی تھی، سب ختم ہو گیا تھا، گویا اس سرزمین کا دوبارہ جنم ہوا۔ بات سمجھیے آپ، حضرت ایک مرتبہ جنم اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے دیا، اور دوسری مرتبہ جنم اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام سے دیا۔ اسی لیے حضرت نوح کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو ایک آیت نمبر سورہ صافات آیت نمبر 77 جو ہے، سورۃ الصافات کی آیت نمبر 77، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمُ الْبَاقِينَ، کہ اللہ رب العالمین نے ان کی اولاد کو باقی رہنے والا بنا دیا۔ اس تعلق سے اہل علم یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو باقی رہنے والا بنا دیا، تو یہاں پر اہل علم، اہل تفسیر لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو 3 بیٹے دیے تھے، 3 بیٹے، حام، سام اور یافث۔ یہ 3 بیٹے جو تھے، انہی 3 بیٹوں سے باقی بعد میں نسل چلی، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جتنے مومنین تھے نا، ان میں سے کسی کو اولاد اللہ رب العالمین نے نہیں دی۔ جو مومنین تھے حضرت نوح کے ساتھ ایمان لانے والے تقریباً 80 افراد، ان سے اللہ رب العالمین نے کسی کو اولاد نہیں دی۔ جو نسل جو چلی ہے نا وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے چلی ہے، حام، سام، یافث سے جو ہے یہ نسل چلی ہے۔ لہذا حضرت نوح کو اسی لیے آدم ثانی کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کے ذریعے سے ایک مرتبہ اس دنیا میں جو ہے نسل انسانی کو جاری رکھا، شروع کیا، نسل انسانی کی ابتدا کی، اور پھر حضرت نوح کے بعد طوفان نوح آنے کے بعد ساری دنیا تباہ ہو گئی، سب کچھ ختم ہو گیا، صرف حضرت نوح، ان کا اہل اور مومنین بچے، اور ان مومنین سے کوئی اولاد نہیں تھی۔ حضرت نوح کے 3 بیٹے حام، سام، یافث سے جو ہے اللہ رب العالمین نے جو ہے نسل چلائی حضرت آدم علیہ السلام کی، حضرت نوح علیہ السلام کی، اسی لیے حضرت نوح کو جو ہے آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ سام کی نسل سے جو ہے عرب، فارس اور روم اور اسی طرح یہود و نصارہ پیدا ہوئے، بعض اہل علم نے لکھا ہے۔ اسی طرح حام کی نسل سے جو ہے سوڈانی اور مغرب سے مشرق تک، مشرق سے مغرب تک، اور یعنی سندھ، یہ ساری چیزیں، حبشہ، قبط وغیرہ کے لوگ پیدا ہوئے، اور اسی طرح یافث سے جو ہے سالقہ، ترک، خزرج اور یہ یاجوج ماجوج جو ہے اس سے پیدا ہوئے۔ واللہ اعلم۔ بہرحال اللہ رب العالمین، اہل تفسیر نے اس بات کو نقل کیا ہے، لہذا میں نے آپ کے سامنے ان باتوں کو رکھ دیا۔ اب یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کا کشتی میں سوار ہونا اور کشتی سے اتر جانا، اور جو ہے ان کے بعد ان کی اولاد کا جو ہے ان کی اولاد کا آگے نسل بڑھانا، یہ یہاں تک بات تھی۔ اب وقت آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا۔
देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि अंबिया इकराम के ताल्लुक से ना, यानी आपको इतनी तफसील नहीं मिलेगी कि उनकी वफ़ात की डेट हो, तारीख़ हो, महीना हो, सारी चीज़ें नहीं मिलेगी। अलबत्ता जितना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया है कुरान में या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में जितनी वजाहत की है, बस उतनी ही हम आपके सामने इंशाअल्लाह रखने की कोशिश करेंगे। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का अपनी औलाद को बुलाना और उनको वसीयत करना। हज़रत नूह की जब वफ़ात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपनी औलाद को कुछ वसीयतें और कुछ नसीहतें की, वो इंशाअल्लाह मैं आपके सामने रखूंगा, जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी ज़बानी जो है बयान किया है और सही रिवायत से सही सनद के साथ जो है ये बात साबित है। लिहाजा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, जैसे कि मैंने जिक्र किया आपको, अहले इल्म ने इस बात का जिक्र किया है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे और उन्हीं 3 बेटों से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी बकिया नस्ल को जारी रखा। और जो ये 3 बेटों की जो 3 नस्लें मैंने आपको बताई, ये सईद इब्नुल मुसय्यब रहमहुल्लाह से ये मरवी रिवायत में है कि 3 बेटे थे और तीनों बेटों से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें 3 औलादें अता की। और जो है जैसे कि मैंने आपको बताया साम, हाम, याफत से क्या कौन सी जो है औलादें थी। इसके बाद एक रिवायत जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह जो है अपने जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बताई है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जब वफ़ात का वक्त करीब आया ना, तो उन्होंने अपने बेटों को बुलाया और जो है उन्होंने अपने बेटों को नसीहत की। देखिए इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि कहीं आपको ये बात सुनने में आएगी कि इस बारे में भी इख्तिलाफ है कि ये जो 3 बेटे थे हज़रत आदम के, ये कब पैदा हुए, ये क्या तूफ़ान नूह से पहले पैदा हुए या तूफ़ान नूह के बाद पैदा हुए। बाद अहले इल्म ने इस बात का जिक्र किया है ना कि तूफ़ान नूह से पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का एक ही बेटा था, कनान, जो काफिरों के साथ मिल गया और वो हलाक हो गया, जिसके ताल्लुक से अल्लाह ताला ने कहा इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, कि इसका जो है अमल सालेह नहीं है, लिहाजा ये तेरी अहल में से नहीं है। एक ही बेटा था और ये 3 बेटे तूफ़ान नूह के बाद पैदा हुए। लेकिन सही बात और राजिह बात, जिसको अक्सर जुमहूर मुफस्सिरीन ने भी नकल किया है, अहले तारीख ने भी नकल किया है, वो यही है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के जो 3 बेटे थे, ये और इनकी साथ इनकी बीवियां हज़रत नूह के साथ सवार हुई थी। ये लोग ईमान लाए थे और हज़रत नूह के साथ ये लोग कश्ती में सवार थे। लिहाजा यही सही बात है कि हज़रत नूह अपने अहल के साथ उस कश्ती में सवार हुए थे और ये तीनों बेटे जो है अल्लाह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास जो है इससे पहले, यानी तूफ़ान नूह से पहले ही ये लोग पैदा हो चुके थे। लिहाजा ये रिवायत उस मुस्नद अहमद की रिवायत है जो मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ, मुस्नद अहमद की रिवायत है और अल्लामा अलबानी ने इस रिवायत को सही करार दिया है। हदीस नंबर 6583। हदीस क्या है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्लाह इब्न आमर, उमर नहीं, आमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक देहाती अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने एक जुब्बा पहना हुआ था। उसने एक रेशम और दीबाज के बटन लगे हुए जुब्बा पहना हुआ था। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखा तो कहा कि तुम्हारा साथी तो मुझे फारस इब्ने फारस नजर आता है, यानी ऐसा लगता है कि ये फारसी नस्ल का है, अरब की नस्ल का ये नहीं है, ऐसा लगता है कि गोया ये फारसी नस्ल का है और इसके यहाँ फारसी नस्ल ही से बच्चे पैदा होंगे, चरवाहों की नस्ल ख़त्म हो जाएगी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके जुब्बे को मुख्तलिफ हिस्सों से पकड़ा और फरमाया कि मैं तुम्हारे जिस्म पर जो है बेवकूफ़ी वाला लिबास नहीं देख रहा। फिर फरमाया अल्लाह के नबी नूह की जब वफ़ात का वक्त करीब आया, अल्लाह के नबी हज़रत नूह की वफ़ात का, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया है कि हज़रत नूह की जब वफ़ात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि मैं तुम्हें एक वसीयत करूंगा जिसमें 2 चीज़ों का हुक्म दूंगा और 2 चीज़ों से मना करूंगा। एक शख्स देहाती अल्लाह के नबी के पास आया जिसने जो है रेशम और दीबाज के बटन वाला जुब्बा पहना हुआ था। अल्लाह के नबी ने उसको कहा कि ये तो फारसी नजर आता है, ऐसा लगता है कि इसकी नस्ल में सिर्फ फारसी लोग ही पैदा हुए हैं, हाँ अरब तो ख़त्म हो गए इसकी नस्ल से। और फिर कहा कि मैं तुझ पर जो है बेवकूफ़ी वाला लिबास नहीं देख रहा। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको फरमाया कि जब अल्लाह के नबी हज़रत नूह की वफ़ात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटों को बुलाया और एक वसीयत की जिसमें 2 बातों का हुक्म दिया और 2 बातों से मना किया। जिन 2 बातों का हुक्म दिया उसमें सबसे पहली बात, हज़रत नूह ने अपने बेटों से कहा, ऐ मेरे बेटो मैं तुम्हें ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करता हूँ, इसे तुम पढ़ते रहना, इसका विर्द करते रहना, इसको पढ़ते रहना, इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह इतना अहम है कि अगर इसको तराजू के एक पल्ले में रख दिया जाए और सातों ज़मीन और सातों आसमान को जो है तराजू के दूसरे पल्ले में रख दिया जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह का पल्ला
بھاری ہوگا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ لا الہ الا اللہ اگر ایک بند حلقے میں ہوتے تو اللہ رب اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین ایک بند حلقے میں ہوتے تو لا الہ الا اللہ انہیں جدا کر دیتا۔ اور پھر آگے دوسری جو نصیحت کی حضرت نوح علیہ السلام نے وہ یہ فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتے رہنا، یہ ہر چیز کی تسبیح ہے اور اسی کے ذریعے سے مخلوق کو رزق عطا کیا جاتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بچوں کو 2 نصیحتیں کی۔ سب سے پہلی نصیحت کیا کی؟ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرتے رہنا، لا الہ الا اللہ کی تلقین کی کہ یہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا، اس لیے کہ ترازو کے ایک پلڑے میں ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اور فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتے رہنا، میں اس کی وصیت تم کو کرتا ہوں اس لیے کہ یہ تمام مخلوقات کی تسبیح ہے، دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہے وہ تمام کی تمام اس تسبیح کو پڑھتی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ حضرت نوح نے یہ بھی کہا کہ مخلوق کو اسی کے ذریعے سے رزق عطا کیا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز جس سے روکتا ہوں وہ کیا ہے؟ حضرت نوح نے کہا کہ 2 چیزوں سے تمہیں روکتا ہوں، ایک شرک اور دوسرا تکبر۔ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ وبحمدہ کی تلقین کرتا ہوں، شرک اور تکبر سے روکتا ہوں۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے پوچھا اللہ کے نبی شرک تو ہمیں پتا ہے، تکبر کیا ہے؟ کیا اگر کسی شخص کے پاس 2 جوتے ہو اور جس کے بہت اچھے تسمے ہوں تو کیا وہ تکبر ہے؟ یعنی اچھے جوتے پہننا تکبر ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں۔ فرمایا کیا اچھے کپڑے پہننا تکبر ہے؟ کہا نہیں۔ کہا اچھی سواری پر سوار ہونا تکبر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل بھی نہیں، یہ بھی تکبر نہیں ہے۔ تو صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ پھر تکبر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تکبر کی جو ڈیفینیشن بتائی بہت چھوٹی سی ہے، فرمایا کہ سفہ الحق وغمط الناس، کہ بعض روایتوں میں آیا ہے بطر الحق وغمط الناس، کہ لوگوں کو حقیر سمجھنا، حق بات کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا۔ حق بات کا انکار کر دیں آپ تکبر کی بنیاد پر، آپ کو پتا چلے بھئی یہ عمل ایسا ہے، اللہ کے نبی نے ایسا کیا، حق بات معلوم پڑ گئی، حق بات سمجھ میں آ گئی، اس کے باوجود آپ تکبر کی بنیاد پر اس کو رد کر رہے ہیں یا لوگوں کو حقیر سمجھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 چیزوں کا ذکر کیا، فرمایا کہ یہ تکبر ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی اولاد کو 2 چیزوں کا حکم دیا اور 2 چیزوں سے منع کیا۔ لا الہ الا اللہ کا حکم دیا، سبحان اللہ وبحمدہ کا حکم دیا، شرک اور تکبر سے بچنے کا حکم دیا۔ یہ 2 چیزوں کے کرنے کا اور 2 چیزوں سے بچنے کا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی اولاد کو حکم دیا۔ الحمدللہ یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کا یہ تذکرہ، یہ واقعہ اور آپ کے حالات زندگی یہ یہاں پر ختم ہوتی ہیں۔ الحمدللہ پچھلے 2 ایپیسوڈ میں میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے ایک ایک بات جو ہو سکتی تھی، جہاں تک میری طاقت وسعت تھی، میری کم علمی تھی، وہاں تک میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، جتنا میں نے کوشش کی جمع کرنے کا، جو بھی میں آپ کے سامنے رکھ سکتا تھا میں نے رکھ دیا۔ ساری باتیں حضرت نوح علیہ السلام کے تعلق سے۔ امید کرتا ہوں آپ بھائی بہنوں کو میری باتیں سمجھ میں آئی ہوگی انشاءاللہ۔ ابھی ہم لوگ جو ہے یہاں سے مکمل یہ ایپیسوڈ ختم ہونے تک انشاءاللہ جو حضرت نوح کی زندگی سے ہم نے سیکھا ہے، جو ہمارا اصل موضوع ہوتا ہے، جو ہمارا اصل مقصد ہے، سبق، اسی طرح نصیحتیں، دروس، عبر، جو بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ انشاءاللہ ہم لوگ اس سے اخذ کر کے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے میرے بھائیوں اور بہنوں، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا مکمل تذکرہ یہاں پر ہمارا ختم ہوا، اور آج جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ طوفان نوح کی کشتی جب چلی، حضرت نوح نے اللہ رب العالمین سے دعا کی اپنی اولاد کے لیے، اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں یہ تیری اولاد میں سے نہیں ہے، اس کا عمل غیر صالح ہے، اور پھر جو ہے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے توبہ کی، اپنے غلطی پر شرمندہ ہوئے، نادم ہوئے اور اللہ رب العالمین سے توبہ کر لی، اور پھر اللہ رب العالمین نے انہیں کہا کہ تم اور تمہاری ذریت اب آگے بڑھو، ہم تمہیں سے جو ہے تو آگے لوگوں کو جو ہے اچھے لوگوں کو انعام دیں گے اور برے لوگوں کو اپنا عذاب دیں گے۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کی 3 اولاد سے جو اللہ رب العالمین نے انسانی نسل کو باقی رکھا اور جاری کر دیا، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور ایک وصیت کی جس میں 2 چیزوں کا حکم دیا، 2 چیزوں سے منع کیا، لا الہ الا اللہ سبحان اللہ بحمدہ پڑھنے کا حکم دیا، تکبر اور شرک سے منع کیا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کا مکمل تذکرہ یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ چلیے آئیے تھوڑا سا نظر ڈال لیتے ہیں کہ اس واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی سے، آپ کے واقعے سے، قرآن کریم میں آپ کے تذکرے سے یا احادیث میں آپ کے تذکرے سے ہمیں کیا فائدہ ملا، ہمیں کیا کیا باتیں سمجھ میں آئی۔ تو سب سے پہلا جو دروس اور عبر اور نصیحت میں ہیں یا سبق میں ہیں جو ہمیں اس سے ملتا ہے، سب سے پہلا سبق ہمیں یہ ملتا ہے یا سب سے پہلی
چیز کا ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں شرک کا آغاز کہاں سے ہوا. شرک کا آغاز قوم نوح سے ہوا اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے شرک کا آغاز ہوا. شیطان نے ان سے شرک کروایا. لیکن ایک بات یہاں پر جو غور کرنے کی ہے نا، وہ آپ یہ دیکھیں کہ شیطان نے پہلے پہل یہی نہیں کہا کہ تم لوگ شرک کرو. پہل شیطان نے جو ہے ان کو خیر کی ترغیب دلائی جو ان کو شر میں مبتلا کرنے والی تھی. یعنی شیطان نے ان کو خیر کا راستہ دکھایا جو ان کو شر کی طرف لے جانے والا تھا. خیر کے ذریعے سے اس نے شر میں مبتلا کیا. ان سے کہا کہ دیکھو، ڈائریکٹ ان سے یہ نہیں کہا کہ تم ان کی عبادت کرنے لگو، بلکہ یہ کہا کہ خیر کا ارادہ کرو، نیکی کا ارادہ کرو. کیا ارادہ کرو؟ کہ ان کے مجسمے بنا لو اور ان کو دیکھ کر کے اپنے لیے نصیحت حاصل کرو، اپنے لیے جو ہے عبرتیں اور نصیحتیں حاصل کرو، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرو. تو خیر کا راستہ دیا، خیر دیا، لیکن آگے چل کر کے کیا ہوا؟ جب وہ علم بھلا دیا گیا، نسی العلم عبیدت، جب علم بھلا دیا گیا تو عبادت شروع کی گئی. اور شیطان نے ان کے اولاد کے پاس آ کر کے کہا کہ دیکھو تمہارے ماں باپ اس کی عبادت کرتے تھے، لہذا تم بھی عبادت کرو. تو انسان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ شیطان پہل ہی یہ برائی میں مبتلا نہیں کرتا، بلکہ وہ تھوڑے سرسبز و شاداب باغ دکھاتا ہے، خیر کی نصیحت کرتا ہے، خیر کی وصیت کرتا ہے، اس کے بعد برائی کی طرف لے جاتا ہے. آپ کو نا شیطان یہ کہے گا، جیسے ہمارے یہاں جو گٹکے وغیرہ کھانے والے لوگ ہیں تو نا، آپ سمجھے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے بات بتا رہا ہوں. ہمارے یہاں گٹکے وغیرہ کھانے والے لوگ ہوتے ہیں نا، تو شیطان ڈائریکٹ ان کو اس میں مبتلا نہیں کرتا. پہلے کیا کرتا ہے؟ تھوڑی تھوڑی سپاریاں کھلاتا ہے، اچھی سپاری، میٹھی سپاری. بچوں کو عادت لگ جاتی ہے. بچہ جب 14-15 سال کا یا 13-14 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ میٹھی سپاری کھانے لگتا ہے. پھر وہ سپاری کھاتے پھر وہ کیسا ہے؟ وہ بھی فائدے مند نہیں ہے. میٹھی سپاری کھانا کوئی فائدے مند تو چیز نہیں ہے نا بھائی، بس آدمی ایک شوق کے طور پر کھاتا ہے. لیکن جب وہ کھاتے پھر اس کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں، چلو یہ بھی تھوڑا سا ٹرائی کرتا ہوں، یہ بھی تھوڑا سا ٹرائی کرتا ہوں. لہذا وہ تھوڑا کر کے اس کو نشے کی طرف اور جو ہے گٹکا تمباکو وغیرہ کی طرف لے جاتا ہے. تو ایسا تھوڑا کر کے لے جاتا ہے شیطان، ایسا ایک ہی بارگی میں نہیں لے کے جاتا. شراب بھی انسان ایسے ہی شراب کا عادی نہیں بن جاتا ایک ہی بار میں شراب پی لیا. وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھتا ہے، تھوڑا کر کے آگے بڑھتا ہے. برائیوں کی بھی طرف جاتا ہے نا، تو تب تھوڑا کر کے آگے جاتا ہے برائیوں کی طرف. لہذا شیطان ہمیشہ یاد رکھیے ڈائریکٹ کسی چیز کی طرف ابھارتا نہیں ہے، کیونکہ پتہ ہے اس کو انکار کر دے گا. ایک مومن کو بول دے گا، مجھے اگر آ کر کے بول دے گا کوئی کہ بھائی جاؤ اللہ کے علاوہ دوسروں کو سجدہ کرو جو ہے اور ان سے مرادیں مانگو، تو میں تو کہوں گا نا، چل ہٹ یہاں سے نکل جا، ہاں تو شیطان ہے، مردود ہے، میں اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا. ظاہر سی بات ہے میں کہوں گا، کیونکہ میں ایمان والا ہوں بھائی، میں شرک کو سمجھتا ہوں. اسی لیے شیطان کیا کرے گا؟ پہلے جو ہے مجھے تھوڑا سا بدعت میں مبتلا کرنے کی کوشش کرے گا، یا عمل میں کوتاہ اور سست بنانے کی کوشش کرے گا. اس طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ لوگوں کو شرک اور بدعت کی طرف لے جاتا ہے. تو شیطان انسان کو، سب سے پہلی بات جو سمجھ میں آئی وہ یہ کہ شیطان انسان کو ڈائریکٹ نہیں بہکاتا، ہاں تھوڑا کر کے بہکاتا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ بھائی اس راستے سے میں غلط چیز کی طرف جا سکتا ہوں، تو آپ سمجھ لیجئے شیطان آپ کو بہکا رہا ہے، شیطان آپ کو بھڑکا رہا ہے. دوسری چیز جو ہمیں اس واقعے سے پتہ چلتی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی سے، حضرت نوح کے تذکرے سے پتہ چلتا ہے، وہ یہ کہ شرک کی ابتدا تو قوم نوح سے ہوئی، لیکن اس کا سبب کیا بنا؟ شخصیت پرستی. شخصیت پرستی کا مطلب یہ ہے نا کہ کسی انسان کو اتنا بڑھا دینا کہ حد سے زیادہ اس کو بڑھا دینا، یعنی اس کی شان میں غلو کرنا. ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، ارے بھائی وہ تو بہت پہنچے ہوئے ہیں. ہمارے یہاں ہمارے شیخ ابو رضوان جب ہمیں عقیدہ پڑھاتے تھے نا، تو انہوں نے ایک بات بتائی تھی، ایک واقعہ بتایا تھا. کہہ رہے تھے کہ میں ایک مرتبہ سفر کر رہا تھا ٹرین میں، تو ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی جو اسی طرح کے عقائد رکھتا تھا، یعنی غلو والے عقائد رکھتا تھا. تو ایسی باتوں میں اس نے میرے سامنے تذکرہ کر دیا کہ آپ کو پتہ ہے فلاں بابا اتنے بڑے کہ وہ بمبئی سے چنئی تک چل کے گئے، بمبئی سے چنئی تک پیدل چل کے گئے، اتنے بڑے. تو شیخ نے کہا اچھا اتنے بڑے کہ بمبئی سے چنئی تک چل کے گئے، اچھا اگر میں بمبئی سے چنئی کے آگے تک چل کے چلا جاؤں تو کیا میں ان سے بڑا ہو جاؤں گا؟ ہاں میں ان سے بڑا نیک اور پارسا ہو جاؤں گا. تو آپ سوچیں کیسے لوگوں کی ذہنیت ہے، یعنی کسی کو بھی اس کے مقام سے اتنا بڑھا دینا کہ اس کے تعلق سے لوگ شرک میں مبتلا ہو جائے، غلط عقائد میں مبتلا ہو جائے. آج یہی ہو رہا ہے نا ہماری قوم میں، مسلمانوں میں آج شرک کس بنیاد پر ہے؟ لوگوں کو ان کے مقام سے اونچا کرنے کی بنیاد پر.
لوگوں کو حد سے زیادہ بڑھانے کی بنیاد پر، شخصیت میں غلو کرنے کی بنیاد پر، کسی کو بھی آپ دیکھیں علماء کی قدر ان کے نزدیک کیسی ہے، وہ لوگ ان کے پیروں تک کو چوم لیتے ہیں، ہاں وہ لوگ ان کو سجدہ تک کر لیتے ہیں، اتنا ان کا جو ہے ان کی شان میں غلو کرتے ہیں خود اللہ۔ حالانکہ آپ دیکھیں احادیث میں جگہ جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلو سے منع کیا، اور خود صحیح بخاری کتاب الانبیاء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث نمبر 3445، صحیح بخاری 3445، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم انما انا عبدہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے اس طرح نہ بڑھاؤ جیسے عیسیٰ بن مریم کو عیسائیوں نے بڑھا دیا، لوگوں کو کیا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا نا، لہذا اللہ کے نبی نے کہا کہ میری شان میں تم لوگ اتنا غلو نہ کرو جتنا عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی شان میں کیا۔ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا بندہ بنایا ہے، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تو مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہو، اس سے زیادہ مجھے مت بڑھاؤ۔ اور آج دیکھیں ہمارے مسلمان بھائی کس کس طرح کا غلو اللہ کے نبی کی شان میں کرتے ہیں۔ آپ کو عالم الغیب کہتے ہیں، مختار کل کہتے ہیں۔ مختار کل کا معنی پتہ ہے آپ کو؟ کتنا برا عقیدہ ہے یہ، کتنا گھٹیا عقیدہ ہے کہ یعنی یہ کہنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی ہر چیز کا اختیار ہے۔ اللہ اکبر، دنیا کی ہر چیز کا اختیار اللہ کے نبی کو ہے، سورج کو نکال دینا، ڈوبا دینا، جو مرضی چاہے اللہ کے نبی کر سکتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یعنی وہ طاقت جو اللہ رب العالمین کی ہے وہ کیا کیا، اللہ کے نبی کو دے دیا، اللہ کے نبی کو دے دی۔ اللہ کی جو صفت ہے اس کی اضافت جو ہے اللہ کے نبی کی طرف کر دی۔ یہ غلو نہیں تو اور کیا ہے، یہ شخصیت پرستی نہیں تو اور کیا ہے۔ یاد رکھیے شریعت نے ہمیں روکا ہے، شخصیت پرستی سے روکا ہے، اللہ کے نبی کی شان میں غلو کرنے سے ہر اعتبار سے روکا ہے۔ ایک اور روایت جو سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں علامہ البانی نے نقل کیا ہے، حدیث نمبر 3199، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس لا ترفعونی فوق قدری، اللہ کے نبی نے کہا اے لوگو مجھے اپنے مقام سے بہت زیادہ بلند نہ کرو، فإن اللہ اتخذنی عبدا قبل ان يتخذنی نبیا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نبی بنانے سے قبل بندہ بنایا ہے۔ نبی تو اللہ کے نبی نے بنایا، اللہ رب العالمین نے مجھے نبی بنایا ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے بندہ بنایا ہے۔ تو آپ یہ سمجھو خود اللہ کے نبی کتنا، اللہ اکبر، کتنا ان لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو اللہ کے نبی خود صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کے برابر مت قرار دو، مجھے نور مت قرار دو، مجھے اللہ کے برابر اللہ کی صفات سے متصف مت کرو۔ لوگ کس کس طرح کے عقائد اللہ کے نبی کے بارے میں رکھتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی نے منع کر دیا، سرے سے انکار کر دیا ان چیزوں کا، غلو سے منع کیا اپنی جو ہے اپنی قوم کو، مسلمانوں کو، کہ غلو نہ کرو کسی کی بھی شان میں۔ آج غلو ہی کا نتیجہ ہے کہ آپ کو جگہ جگہ قبریں اور قبے نظر آئیں گے، قبریں اور قبے نظر آئیں گے، جہاں آپ کو لوگ سجدہ کرتے ہوئے، دعائیں مانگتے ہوئے، حاجت روا، ان کو حاجت روا سمجھ رہے ہیں، ان کو مشکل کشا سمجھ رہے ہیں، ان کو بلائیں ہٹانے والا، اولاد دینے والا، بگڑی بنانے والا سمجھ رہے ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ غلو کی وجہ سے ہو رہا ہے، شخصیت پرستی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے شریعت نے اس سے روکا ہے۔ آپ سمجھیں، اپنے گھر والوں کو سمجھائیں، اپنے بچوں کو یہ بات یاد کروائیں کہ جس کا جو مقام ہے اس کو وہی مقام دیا جائے، اللہ کے نبی کو اس کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہا جائے، لہذا ان کو حد سے زیادہ نہ بڑھایا جائے۔ اولیاء اکرام کو جو مقام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ان کو نیک سمجھے، ان کو اچھا سمجھے، لیکن ان کو اتنا نہ بڑھائیں کہ ان کی قبریں اور قبے بنا دیں آپ، جہاں لوگ جا کر کے سجدے کریں۔ قبے مطلب وہ جو گنبد ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں۔ لہذا تم وہاں جا کر کے سجدے کرو جو ہے، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ لوگوں سے پکارو، ان سے مانگو، یہ سب کا سب شرک ہے، اور شخصیت پرستی بنیاد بنی، غلو بنیاد بنا شرک کا اس دنیا میں وجود پانے کا۔ تو تمام مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ تو دو باتیں میں نے بیان کی، ایک تو یہ کہ شیطان کس طرح سے شرک میں مبتلا کرتا ہے، اور قوم نوح سے سب سے پہلے شرک کا آغاز ہوا، دوسرا شخصیت پرستی کی وجہ سے شرک شروع ہوا۔ تیسری بات جو اس سے سمجھ میں آتی ہے اس واقعے سے، حضرت نوح کی زندگی سے، وہ یہ کہ نیک لوگوں کی قبروں پر عبادت گاہیں بنا دینا،
قبریں اور قبے بنا دینا یہ پہلے کی قوم کے لوگوں کا عمل تھا، یہ مسلمانوں کا عمل نہیں ہے جو آج مسلمانوں نے اختیار کر لیا ہے۔ قبروں کے اوپر مساجد تعمیر کر دینا یا قبروں پر ایسی جگہ بنا دینا جہاں لوگ سجدے کر رہے ہوں، قبے گنبدیں بنا دینا اور قبریں بنا دینا جہاں لوگ آ کر کے سجدہ کرتے ہیں، یہ مسلمانوں کا کام نہیں، یہ پہلے کی قوموں کا کام تھا جس کی وجہ سے تو انہیں ہلاک کیا گیا ہے نا۔ وہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی صحیح بخاری کی کتاب الصلاح کی روایت، حدیث نمبر 427 اللہ کے نبی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ خبر پہنچائی گئی کہ ام سلمہ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہما جو ہے حبشہ گئیں اور وہاں پر انہوں نے کلیسا دیکھا، حبشہ میں انہوں نے کلیسا دیکھا جس میں مورتیاں اور تصویریں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت عائشہ نے تذکرہ کیا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ان کا تو وہی کام تھا نا، یہ لوگ جب ان کے یہاں کوئی نیک شخص مر جاتا تو اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے، پھر اس میں اس کی مورتی یا تصویر رکھ دیتے، لہذا لوگ جو ہے اسی طرح کا کام یہ لوگ کرتے تھے۔ لہذا آج بھی یہی ہو رہا ہے نا، آج بھی بہت سارے مسلمان جہاں کہیں کوئی مر جاتا ہے، دیکھو آپ فلاں کا چھلا، فلاں کی قبر، فلاں کی مزار، فلاں کا قبہ، کس طرح سے جگہ جگہ لوگوں نے بنا کر کے رکھا ہے۔ میں ایک مرتبہ ایسے ہی گلبرگہ شہر میں تھا تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک راستے کے ایک دم بالکل بیچ میں جو ہے ایک چھلا بنا ہوا ہے، محبوب سبحانی چھلا کہتے ہیں اس کو، ہاں ایک ایسا روم بنا ہوا ہے جس کے اندر قبر ہے۔ میں نے وہاں پر گزرتے ہوئے ایک وہاں پر جو بیٹھا ہوا تھا مجاور، اس سے میں نے پوچھ لیا، روڈ پر بنا ہوا ہے بالکل، ایسا کوئی مطلب درگاہ جیسی سسٹم نہیں ہے، بس ایسا ایک روم بنا ہوا ہے، بڑا سا ایک گھر بنا ہوا ہے اور اس کے اندر جو ہے قبر ہے۔ تو میں نے وہاں پر پوچھ لیا ان سے کہ یہ ہے کون؟ کہا محبوب سبحانی ہے۔ میں نے کہا محبوب سبحانی اس میں دفن ہے؟ کہا نہیں، دفن نہیں ہے، بلکہ وہ یہاں پر بیٹھے تھے، ایک مرتبہ وہ یہاں آ کر کے بیٹھے تھے، اٹھ کر کے چلے گئے، اس کے بعد جو ہے ان کا یہاں پر چھلا بن گیا۔ ارے بھائی وہ بیٹھے تھے، اٹھ کر کے گئے، تو اس کا قبر سے کیا تعلق ہے؟ پھر بھی وہاں پر قبر بنی ہوئی ہے۔ ہاں تو کس طرح لوگوں کی عقل ماری گئی ہے۔ دیکھیے آپ، شرک جب انسان کرتا ہے نا تو عقل پر پتھرے پڑ جاتے ہیں، عقل ماند پڑ جاتی ہے انسان کی، اور وہ اس طرح سے جو ہے آگے چل کر کے شرک میں اور اسی طرح کی برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع کیا، اور شرک کی ابتدا شخصیت پرستی سے، غلو سے اور قبریں اور جو ہے مسجدیں قبروں پر بنانے سے شروع ہوئی۔ اس کے بعد حضرت چوتھی بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی فضیلت، کہ حضرت نوح علیہ السلام اولو العزم میں سے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، اللہ تعالیٰ نے کہا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، تو سب سے پہلی فضیلت بات یہ پتہ چلتی ہے نا کہ حضرت نوح علیہ السلام یہ اولو العزم میں سے ہیں، جو 5 پیغمبر ہیں اولو العزم، نوح، موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بالترتیب میں آپ کو نہیں بتا رہا ہوں، ورنہ بالترتیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت ابراہیم ہے، پھر حضرت موسیٰ ہے، حضرت عیسیٰ ہے، پھر نوح علیہ السلام، اس طرح سے بالترتیب آتے ہیں، لیکن یہ 5 انبیاء اکرام ہیں جو اولو العزم سے ہیں۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی ایک اور فضیلت یہ ہے نا کہ آپ سب سے پہلے رسول ہے جو اس دنیا میں مبعوث کیے گئے۔ وہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی صحیح بخاری کی، حدیث نمبر 3340 جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ جب کل قیامت کے دن سب پریشان ہوں گے، حضرت آدم کے پاس جائیں گے تو حضرت آدم کہیں گے اذهبوا الى نوح کی طرف جاؤ، تو فیاتون نوحا، تو لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے فیقولون یا نوح انت اول الرسل الى اهل الارض وسماك الله عبدا شکورا، لوگ حضرت نوح سے کہیں گے اے نوح آپ سب سے پہلے رسول ہے جس کو اللہ رب العالمین نے دنیا والوں کی طرف بھیجا اور آپ کو عبدن شکورا کہا، یعنی شکر گزار بندہ کہا ہے۔ تو حضرت نوح کی دوسری فضیلت ہمیں پتہ چلتی ہے کہ وہ جو سب سے پہلے رسول ہے جو اس دنیا میں مبعوث کیے گئے۔ اسی طرح ہمیں ایک اہم بات جو 5ویں بات جو اس سے پتہ چلتی ہے وہ حضرت نوح کا دعوت کا طریقہ، حضرت نوح علیہ السلام کا دعوت کا طریقہ کار، وہ انشاءاللہ بالترتیب میں آپ کے سامنے پوائنٹ ٹو پوائنٹ رکھوں گا کچھ باتیں، اور پھر انشاءاللہ ہم لوگ 6 پوائنٹ کی طرف جائیں گے۔ یہ 5واں پوائنٹ ہے ہمارا جو حضرت نوح کا میں بیان کر رہا ہوں کہ حضرت نوح کا دعوت کا طریقہ کار، کہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کیسی تھی۔ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت میں سب سے پہلے آپ سمجھے کہ
इंसान का वक्त ऐसा होता है ना दावत का कि कुछ मुद्दत होती है जो खुफिया दावत की होती है, कुछ मुद्दत होती है जो एलानिया दावत की होती है। जैसे कि सूरह नूह आयत नंबर 5, 8 और 9 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा क़ाल रब्बी इन्नी दअउतु क़ौमी लैलन व नहारा। हज़रत नूह ने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मैंने अपने कौम को रात में भी दावत दी, दिन में भी दावत दी, यानी खुफिया तौर पर भी उनको जो है रात के वक्त भी दावत दी और दिन में भी दावत दी। सुम्मा इन्नी दअउतुहुम जिहारा सुम्मा इन्नी अअलनतु लहुम व असररतु लहुम इसरारा। मैंने उनको बावाज़ बुलंद भी दावत दी, मैंने उनको खुफिया दावत भी दी और एलानिया दावत भी दी। तो ये दावत के मरातिब होते हैं। इंसान को जब ज़रूरत पड़ रही है ना कि खुफिया दावत की, तो इंसान को खुफिया दावत करनी चाहिए। जब इंसान को ज़रूरत है एलानिया दावत की, तो उसको एलानिया दावत करनी चाहिए। यानी हालात पर डिपेंड होते हैं ये चीज़, यानी हालात जैसे होना, जिस चीज़ का तकाजा कर रहे हो हालात, उस तरह के मामला हमें करने चाहिए। जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का में दावत का आगाज़ किया तो आपने कुछ वक्त तक अपनी दावत को खुफिया रखा, फिर बाद में जब देखा कि अब एलानिया हो सकती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एलानिया दावत का ऐलान कर दिया, एलानिया दावत लोगों में पहुंचाई। लिहाजा इंसान की दावत के कुछ मरातिब होते हैं, कुछ मराहिल होते हैं। कभी खुफिया दावत का मौका होता है, कभी जो है एलानिया दावत का मौका होता है। कभी इंसान को रात में मौका मिल जाता है, कभी दिन में मौका मिल जाता है। तो दावत के मरातिब चेंज होते रहते हैं वक्त के तकाजे के एतबार से। तो एक तो हज़रत नूह की दावत में हमें ये पता चलता है। दूसरा, हज़रत नूह की दावत में ये भी पता चलता है ना कि सामने वाला मदऊ कितना ही बुरा भला क्यों ना कह दे, कितनी ही सख्त बातें क्यों ना कह दे, दाई को चाहिए कि वो अपने लहजे को नरम रखे, वो अपने अंदाज को नरम रखे, वो अपनी गुफ्तगू को नरम रखे। जैसे कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा से कहा था ना, इज़हबा इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिनन लअल्लहु यतज़क्करु व यख़शा। कि हज़रत मूसा को जब हुक्म दिया कि फ़िरऔन के पास जाओ तो कहा नरम आवाज़ में बात करना, नरम लहजे में बात करना। हाँ, हज़रत मूसा को हुक्म दिया। लिहाजा हर इंसान को चाहिए कि वो अपनी गुफ्तगू में नरमी रखे, हर दाई को चाहिए कि वो अपनी गुफ्तगू में नरमी रखे। देखिए सूरह आराफ आयत नंबर 61 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत नूह का एक कौल नकल किया जो उन्होंने अपनी कौम से कहा था, या कौमी लैसा बी ज़लालतुन वलाकिन्नी रसूलुन मिन रब्बिल आलमीन। जब उनकी कौम ने कहा कि हम तो तुम्हें खुली गुमराही में देखते हैं, तो हज़रत नूह ने कहा, ऐ मेरी कौम, मैं गुमराही में नहीं हूँ, मैं गुमराह नहीं हूँ, बल्कि मैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से भेजा गया रसूल हूँ। वलाकिन्नी रसूलुन मिन रब्बिल आलमीन, लेकिन मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से भेजा गया रसूल हूँ। तो एक नरम लहजा दाई को इख्तियार करना चाहिए, दाई को सख्त नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर सख्त होगा तो लोग उससे दूर भागेंगे, उसके अंदर नरमी होनी चाहिए, जैसे कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के अंदर थी। इसी तरह हमें एक बात हज़रत नूह की दावत से ये पता चलती है ना कि इंसान को कभी कभार ना दलाइल देने पड़ते हैं, यानी ऐसी चीज़ें समझानी पड़ती है जो सामने वाले को, जिससे ये बात समझ में आ सके। हज़रत नूह, देखिए, जब हज़रत नूह ने दावत दी अपनी कौम को, बहुत दी, इतना दी कि नहीं मान रहे थे वो लोग, तो हज़रत नूह ने उन पर एक दलील पेश की और क्या कहा, हज़रत जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह यूनुस आयत नंबर 71 में नकल किया। अल्लाह ताला ने फरमाया, वत्लु अलैहिम नबअ नूह, कि इन पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वाक़े को इनके सामने बयान करें। इज़ क़ाल लिक़ौमिही या क़ौमी इन कान कबुर अलैकुम मक़ामी, कि उन्होंने अपनी कौम से कहा कि ऐ मेरी कौम, अगर तुम्हें मेरा यहाँ रह करके अल्लाह की आयतों की तिलावत करके तुम्हें नसीहत करना अगर तुम पर गिरा गुजर रहा है, अगर तुमको भारी महसूस हो रहा है, अगर तुमको बोझ महसूस हो रहा है, हाँ, इनका नकबुर अलैकुम मकामी व तज़कीरी बि आयातिल्लाहि फ़अलल्लाहि तवक्कलतु फ़अजमिउ अमरकुम व शुरकाअकुम सुम्मा ला यकुन अमरुकुम अलैकुम गुम्मतन सुम्मा क़ुदू इलैया वला तुनज़िरून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, ऐ नूह, अल्लाह के नबी से कहा कि इन पर हज़रत नूह का किस्सा पढ़ करके सुनाइए। हज़रत नूह ने अपनी कौम से कहा कि ऐ मेरी कौम के लोगों, अगर मेरा तुम्हारे अंदर रहना, अल्लाह की आयतों को पढ़ करके तुम्हें सुनाना तुम पर गिरा गुजर रहा है, तुम पर बोझ महसूस हो रहा है, तुमको इससे अगर तकलीफ हो रही है, तो मैं तो अल्लाह पर भरोसा करता हूँ, मैं तो मेरे रब पर भरोसा करता हूँ। तुम एक काम करो, तुम खुद आ जाओ, अपने शुरका को अपने साथ मिला लो, वद सुआ यऊत यऊक नख्द, जितने को तुम पुकारते हो ना, उन सबको अपने साथ मिला लो, और जो मेरे खिलाफ तुम साजिश करना चाहते हो ना, वो कर गुजरो, ऐलानिया तौर पर कर गुजरो, मेरे साथ जो कर सकते हो तुम कर लो। और अगर तुम सच्चे हो ना, अगर तुम्हारे ये माबूद
माबूद तुम्हारा साथ देंगे तो तुम मेरा जो भी बिगाड़ना है तुम बिगाड़ लो, लेकिन मेरा भरोसा अल्लाह रब्बुल आलमीन पर है। यानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने नबूवत की दलील दे रहे हैं कि भाई मैं अल्लाह की जानिब से नबी हूँ, मेरी हिफाजत अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिम्मे है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते। लिहाजा उसके बावजूद कौम ने उनका इनकार किया। इसी तरह हजरत नूह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से हमें एक ये पता चलता है ना आपकी दावत से कि वो लोग जो पिछले अंबिया की उम्मतें थी ना, वो भी अपने अंबिया को, जैसे कि मैंने आपके सामने जिक्र किया था इस बात को, कि वो पहले के अंबिया को इंसान समझते थे, रसूल नहीं समझते थे। इंसान समझते थे, रसूल नहीं समझते। इसलिए कि सूरह हूद आयत नंबर 27 में अल्लाह ताला ने उनका कौल नकल करते हुए फरमाया फ़क़ाल अल-मलअु अल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ौमी, कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के सरदारों ने हज़रत नूह से कहा था मा नराका इल्ला बशरम मिथलना, कि हम तुम्हें तो अपने जैसा एक इंसान देख रहे हैं, हमें तो तुमको तो हम अपने जैसा इंसान समझ रहे हैं। लिहाजा वो लोग इंसान तो समझते थे लेकिन रसूल नहीं मानते थे। आज के दौर में हमारे मुसलमान अल्लाह के नबी को नबी तो मानते हैं, रसूल तो मानते हैं, मगर इंसान नहीं मानते। तो शैतान ने दोनों को गुमराह किया। मुझे और आपको इससे भी बचने की ज़रूरत है। इसी तरह हज़रत नूह की दावत से एक बात हमें ये भी समझ में आती है ना कि राह हक़ में आने वाली मुश्किलात, लोगों का हंसना, दावत के मुकाबले में लोगों का तरह तरह की बातें करना होता है ना। आप कहीं गए किसी को दावत देने के लिए, वो लोग कहते हैं भाई बहुत बड़ा नेक बन रहा है, बहुत बड़ा पारसा बन रहा है, हाँ अपने आप को बहुत मुत्तकी समझ रहा है क्या, इस तरह की जो बातें करते हैं या मजाक उड़ाते हैं। टोपी का मजाक उड़ा रहे हैं, दाढ़ी का लोग मजाक उड़ा रहे हैं, टखनों से ऊपर पैजामे का लोग मजाक उड़ा रहे हैं, इंसान की दावत का लोग मजाक उड़ा रहे हैं। तो एक दाई को चाहिए कि वो सब्र करे, जैसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने किया। क्या उनकी कौम ने उनका मजाक नहीं उड़ाया? देखिए किस तरह की बातें कही, हत्ता के मजनून तक कह दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह मुमिनून आयत नंबर 24 में कहा फ़क़ाल अल-मलअु अल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ौमी मा हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम, कि उनकी कौम के सरदारों ने कहा कि हम तो तुम्हें हमारे ही जैसा एक इंसान देखते हैं। युरीदु अन यतफ़द्दल अलैकुम वलौ शाअ अल्लाहु लअनज़ला मलाइकतन मा समिअना बिहाज़ा फ़ी आबाइना अल-अव्वलीन, कहा कि अगर अल्लाह ताला हमें हिदायत देना ही चाहता तो अल्लाह ताला हम पर फरिश्ता क्यों नहीं नाजिल कर दिया? हाँ, अल्लाह ताला ने फरिश्ता क्यों नहीं नाजिल कर दिया? ये मजाक नहीं उड़ाना हुआ तो और क्या हुआ? हाँ, कि ये कहते कि भाई जा, अगर अल्लाह ताला मुझे हिदायत देना होता तो अल्लाह ताला फरिश्ता नाजिल कर देता, तुझे क्यों भेजता? हाँ, और इसी तरह उन लोगों ने क्या कहा था आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह मुमिनून आयत नंबर 25 में इन हुआ इल्ला रजुलुन बिही जिन्न, कि ये एक ऐसा शख्स है जिसे जुनून लाहक हो गया है, नाउज़ बिल्लाह, जो पागल हो गया है, जो दीवाना हो गया है। लिहाजा हजरत नूह अलैहिस्सलाम का लोगों ने मजाक उड़ाया, इस्तेहज़ा किया, उनको बुरा भला कहा, उन्होंने सब्र किया। एक दाई को यही करना चाहिए कि दावत के मैदान में सब्र करें, भड़के नहीं सामने वाले पर, मदऊ पर भड़के नहीं, उन पर गुस्सा नहीं करें। हमारे यहाँ होता ही है ना कि दाई बेसब्रे होते हैं बहुत, अगर सामने वाले ने कुछ बोल दिया तो ऐसा पलट करके उसका जवाब देते हैं कि वो आदमी भाग जाए। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। दाई को नर्म होना चाहिए, उसका लहजा नर्म होना चाहिए, उसका दावत का तरीका नर्म होना चाहिए। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत नूह की जिंदगी से, हजरत नूह की दावत से मुझे और आपको यही सिखाया है। इसी तरह हजरत नूह की जिंदगी से हमें यह पता चलता है कि कभी कभार इंसान को जो है दावत के मैदान में, आपके दावती किरदार से, आपकी दावती जो आपका सफ़र था, आपका हजरत नूह का दावती सफ़र जो था, उससे हमें एक बात ये भी पता चलती है ना कि कभी कभार दाई को चाहिए कि वो लोगों को अक़ली दलाइल दे या अल्लाह की नेमतों को गिनाएं ताकि वो ईमान लाए, ताकि वो उससे जो है इस बात का एहसास पैदा कर सके कि हाँ हमारा रब जिसने हमें ये सारी चीज़ें दी है, हमें उसी की इबादत करनी चाहिए। जैसे कि हजरत नूह ने सूरह नूह आयत नंबर 15 से 19 के दरमियान में बताया, हजरत नूह ने कहा अलम तरो कैफ़ ख़लक़ल्लाहु सबअ समावातिन तिबाक़ा, क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह ताला ने कैसे सातों आसमानों को जो है तुम्हारे ऊपर तले पैदा किया। वजअल क़मरा फ़ीहिन्ना नूरन वजअल अश-शम्सा सिराजा, कैसे अल्लाह ताला ने जो है चाँद को जगमगाता और सूरज को रोशन चराग बनाया। वल्लाहु अंबतकुम मिनल अर्दि नबाता, कैसे अल्लाह ताला ने तुमको जो है ज़मीन से उगाया और तुम युईदुकुम फ़ीहा व युख़रिजुकुम इख़राजा, फिर तुमको उसी में लौटाएगा और फिर उसी से निकालेगा। हाँ, वल्लाहु जअल लकुमुल अर्ज़ बिसाता, क्या तुम नहीं देखते ज़मीन को अल्लाह ताला ने कैसे तुम्हारे लिए बिछा दिया। तो एक दाई को चाहिए ना कि या तो इन नेमतों के ज़रिए से उसको अक़ली दलाइल दे
या फिर अल्लाह की नेमतों का एहसास उसे दिलाए कि देखो अल्लाह ताला ने तुमको ये दिया, ये दिया, ये दिया, ये दिया, फिर भी तुम अल्लाह को छोड़ करके दूसरों की इबादत कैसे कर सकते हो, दूसरों को कैसे पुकार सकते हो। तो दाई का एक दावत का एक तरीका भी हमें उससे ये पता चलता है। इसी तरह हमें एक बात ये पता चलती है ना हज़रत नूह के दावती सफ़र से कि राह हक़ में कितनी ही तकलीफ़ आ जाए, कितनी ही परेशानी आ जाए, कितनी ही मुसीबत आ जाए और जो है कितनी ही मशक्क़तें आ जाए, इंसान को उसको बर्दाश्त करना चाहिए। हत्ता के घर वालों का, बीवी बच्चों का साथ छूट जाए तब भी उसको दावत का काम नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे यहाँ होता ये है ना कि हमने दावत का काम शुरू किया, अब घर वालों ने मना किया, इंसान रुक जाता है। नहीं, आप ना रुकें। दावत का काम जब आप दाई हैं ना, अब दावत का काम आप कर रहे हैं, तो चाहे बीवी छूट जाए, चाहे बच्चे छूट जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको दावत का काम नहीं छोड़ना है। राह हक़ में देखिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा राह हक़ पर नहीं था, सच्चाई पर नहीं था, दीन पर नहीं था, छूट गया, हज़रत नूह ने छोड़ दिया। दावत से पीछे नहीं हटे, दावत से हाथ नहीं खींचा, दावत से हाथ अपना नहीं रोका, बल्कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सब चीज़ों को छोड़ना पसंद किया, लेकिन दावत को छोड़ना पसंद नहीं किया। इसी तरह से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दावत से एक बात हमें ये भी पता चलती है आपके दावती सफ़र से कि घर वालों का, इंसान का सबसे पहले अपने घर वालों का नेक हो जाना ज़रूरी नहीं है। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ बाज़ लोग कहते हैं ना कि जब आप दावत देने जाएँ तो वो लोग कहते हैं भाई पहले जाके अपने घर को सुधार, क्या कहते हैं, पहले जाकर के अपने घर को सुधार। तो अंबिया कराम के दावती तरीक़ेकार से हमें एक बात ये पता चलती है कि ज़रूरी नहीं है दावत के लिए कि इंसान का घर पहले सुधरा हुआ हो, क्योंकि हज़रत नूह का बेटा खुद सुधरा हुआ नहीं था, हाँ वो खुद मुसलमान नहीं था, लेकिन उसके बावजूद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने दावत को जारी रखा ना। तो ऐसे लोग जो ये कहते हैं ना कि आदमी को अपने घर में भी दावत का काम करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि घर में दावत का काम नहीं कर रहा है बल्कि पूरी दुनिया को दावत दे रहा है, ये भी गलत है। घर में भी दावत का काम करे, बाहर भी दावत का काम करे। अगर घर वाले बात नहीं मान रहे तो अपनी दावत को रोके नहीं कि मेरे घर वाले ही नहीं मान रहे तो मैं दूसरों को क्या दावत दूंगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको देना है, घर वाले गरचे ना माने, लेकिन आपको अपनी दावत का काम जारी रखना है। खुद अल्लाह के नबी के चचा ने आपकी बात नहीं मानी तो क्या अल्लाह के नबी ने अपनी दावत रोक दी, कहा कि नहीं मेरे चचा ही नहीं मान रहे तो मैं क्या दूसरों को समझाऊं, बिल्कुल गलत बात है। तो ऐसा सबसे पहले तो हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए एक दाई को कि जा पहले अपने घर को सुधार। हाँ होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं और आज के दौर में तो खुसूसन ये बात कही जाती है कि जा पहले अपने घर को सुधार, हाँ, और घर को देख अपने। तो घर वाले अगर नेक नहीं है ना तब भी इंसान अपना दावत का काम जारी रख सकता है, वो दावत का काम कर सकता है, उससे किसी को रोका नहीं जा सकता। तो ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दावत के पहलू से रखी। अभी हम लोग चल रहे थे हज़रत नूह की ज़िंदगी से जो दुरूस और इबर हमें नसीहत और जो सबक हमें मिल रहा है वो हम लोग देख रहे थे। मैंने 5 असबाक रखे थे जिसमें से जब दावत का तरीक़ेकार हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का आया तो उसमें मैंने 6-7 पॉइंट आपके सामने दावत के तरीक़ेकार पर रखा। चलिए आइए, छठी चीज़ जो हज़रत नूह की ज़िंदगी से हमें पता चलती है वो ये कि ईमान के बग़ैर रिश्तेदारी कोई काम की नहीं। ईमान के बगैर आपसी रिश्तेदारी, बेटा मोमिन बाप मोमिन नहीं, कोई फायदे की नहीं। बाप मोमिन बेटा मोमिन नहीं, कोई फायदे की नहीं ये रिश्तेदारी। असल जो रिश्तेदारी है वो दीन पर कायम होती है, वो दीन पर कायम होती है। अल्लाह के नबी ने कहा अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। लिहाजा ये जो दीन पर बुनियादी, जो दीन की बुनियादों पर जो रिश्ता कायम होता है ना वो खून से ज़्यादा मजबूत और बाकी रहता है। लिहाजा अगर दीन पर रिश्ता कायम ना हो, सिर्फ खूनी रिश्ते का कोई फ़ायदा नहीं है अगर दीनी रिश्ता उन दोनों के दरमियान में ना हो तो। जैसे कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके बेटे का मामला था। हज़रत नूह का बेटा उनका अपना बेटा था ना, उसके बावजूद कोई फायदे का नहीं। शरीयत ने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी का हुक्म दिया है, लेकिन ये सिला रहमी उस वक्त तक फ़ायदेमंद नहीं होगी जब तक कि वो एक दिन पर ना हो। जब उनका दीनी अलग अलग होगा, जब उनका मजहब अलग अलग होगा, तो ये जो रिश्तेदारी है, ये जो खूनी रिश्ता है, ये कोई माना नहीं रखता, ये कोई फ़ायदा एक दूसरे को नहीं देगा। बल्कि असल रिश्तेदारी जो है वो दीन की बुनियाद पर है और दीन की रिश्तेदारी असल है। इसीलिए आप देखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब आपने अपनी दावत की, सही मुस्लिम की रिवायत है, हदीस नंबर 204, सही मुस्लिम 204 हदीस नंबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया खड़े होकर के, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मुर्रा बिन काब, हाँ अपने आप को जहन्नम से आग से बचा लो। ए बनी अब्द मुनाफ, अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। ए बनी अब्दुल मुत्तलिब, अपने आप को जहन्नम की आदाब से बचा लो। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी
बेटी से कहा, ए फातिमा बिन्त मोहम्मद, ए फातिमा अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो, ला उगनी अन्का मिनल्लाहि शैआ, मैं अल्लाह के मुकाबले में तुम्हारा कुछ फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता। खुद अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि मैं अपने अमल की बुनियाद पर या मेरे ख़ानदान के होने से तुम्हारा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर तुम नेक नहीं हो कोई फ़ायदा नहीं होगा, मैं तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता। आज हमारे मुसलमान क्या कहते हैं, फलां का दामन पकड़ के जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। हाँ, जब कोई साया ना होगा क़यामत के दिन तो फलां का दामन पकड़ करके मचल जाएंगे। अजीब बात, अजीब बेवकूफ़ी वाली बात करते हैं यार लोग। खुद सोचे ना कि अल्लाह के नबी ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा कोई काम नहीं आ सकता, मैं तुम्हारे कोई काम नहीं आ सकता, अगर अल्लाह ना चाहे तो मैं तुम्हारे कोई काम नहीं आ सकता, अगर तुम नेक ना हुए तो मैं तुम्हारे कोई काम नहीं आ सकता। नेक बना करके अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। खुद अल्लाह के नबी कह रहे हैं, और ये कहते हैं कि क़यामत में वो हमें बचा लेंगे, वो जो है अल्लाह से नाउज़ बिल्लाह लड़ करके हमें जन्नत में दाखिल करेंगे। नाउज़ बिल्लाह, ये बेहुदा बातें हैं, ये बेकार बातें हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वाज़ेह तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि मन बत्ता बिही अमलुहु लम युस्रि बिही नसबुहु, कि जिसका अमल उसे पीछे छोड़ दे उसका नसब और सब उसे आगे नहीं ले जा सकता, चाहे वो नबी के खानदान का ही क्यों ना हो। अगर उसका अमल उसे पीछे छोड़ देगा तो हसब व नसब उसे आगे नहीं ले जा सकता। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2699, सही मुस्लिम हदीस नंबर 2699, मन बत्ता बिही अमलुहु लम युस्रि बिही नसबुहु, कि अगर अमल पीछे छोड़ दे तो उसका नसब, उसका नाम उसे आगे नहीं ले जा सकता। तो जो असल जो बुनियाद है वो ईमान की बुनियाद पर है, जो रिश्तेदारी कायम होती है वो ईमान की बुनियाद पर, अमल सालेह की बुनियाद पर, नेक बुनियादों पर कायम होती है। वरना खानदान या नबी का बेटा होना, नबी की औलाद होना या नबी के खानदान से होना कोई फ़ायदा नहीं देगा। जैसे कि अल्लाह के नबी ने भी खुद ऐलान कर दिया, खुद हज़रत नूह को नबी का बेटा होने के बावजूद ईमान न लाने की वजह से कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ। इसी तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से हमें एक बात ये भी पता चलती है ना कि तबक़ाती कशमकश, कि किस तरह आपस में तबक़ाती मामलात हज़रत नूह के दौर में थे, जो आज भी है। वो क्या, एक तबक़ा जो अमीरों का था, एक तबक़ा जो गरीबों का था। अमीर ये कहते थे कि गरीबों के साथ वो मज़हब, वो रिलीजन जिसको गरीबों ने इख्तियार किया है, हम उसको कैसे मान ले, हम उसको कैसे इख्तियार कर ले, वो कैसे अच्छा हो सकता है जिसको गरीबों ने इख्तियार किया है, हरगिज़ वो अच्छा नहीं हो सकता। हज़रत नूह के अमीर लोग उमरा ये कहा करते थे, और वो जो है गरीबों के साथ मजलिसों में बैठने को, गरीबों के साथ दीन को सीखने को, समझने को वो लोग अपने आप अपनी शान में कमी समझते थे। और आज भी हमारे बहुत सारे मुसलमान गरीब मुसलमानों के साथ किसी मजलिस में बैठने को अपनी शान के ख़िलाफ़ समझते हैं। वो ये समझते हैं कि रोज़ा सिर्फ गरीबों के लिए, अमीरों के लिए रोज़ा नहीं है। बाज़ बयानात आए थे ना, एक दौर था, एक वक्त था जब बाज़ बयानात ऐसे आए थे, बाज़ लोगों ने ये बात कही थी कि भाई रोज़ा तो उन लोगों के लिए है जिनके पास खाने को खाना ना हो, हम क्यों रोज़ा रखें, हम तो बहुत मालदार है, हमारे पास तो बहुत पैसा है। लिहाजा ये हज़रत नूह की ज़माने में जो तबक़ाती निज़ाम था या अमीर और गरीब का जो फ़र्क था, वो आज भी लोग उसको समझते हैं, सही समझते हैं। बाज़ लोग, सबके सब नहीं, बाज़ लोग समझते हैं और बाज़ लोग इस तरह की बातें करते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि भाई नमाज हम क्यों पढ़ें, नमाज तो हमें पढ़ना नहीं है, और हज तो ये तो थकान का अमल है और ये थकान का ज़रिया है, क्या ये बेकार चीज़ है, नऊज़ बिल्लाह। इस तरह की बातें लोग कहते रहते हैं। इसी तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से एक बात हमें ये पता चलती है ना कि इंसान की कद्र व क़ीमत उसकी हिम्मत, उसकी अज़ीमत से है। यानी दावत के मैदान में उसके अंदर हिम्मत, अज़ीमत और उसके अंदर ताकत होनी चाहिए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को देखें आप कि कितनी जिद्दोजहद उन्होंने की, इतनी कोशिशें की, उसके बावजूद कितने अफराद ईमान लाए? 80 अफराद, बस 80 से ज़्यादा ईमान नहीं लाए, 80 से ज़्यादा ईमान नहीं लाए। उसके बावजूद उन्होंने अपनी 950 साला दावत को जारी रखा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, सोचिए ना कि एक इंसान 1 साल दावत देता है, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 100 साल दावत दे लेता है, कोई भी इस्लाम कबूल नहीं कर रहा, कोई भी जो है मुसलमान नहीं हो रहा है, तो उसका क्या हाल होगा? उसके बावजूद हज़रत नूह ने अपने इस जिद्दोजहद को, अपनी कोशिश को जारी रखा, मुसलसल जारी रखा, हिम्मत नहीं हारे। एक दाई कभी भी हिम्मत नहीं हारता, अपनी दावत को वो जारी रखता है, अपनी कोशिश को वो जारी रखता है, जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने की। हाँ, अपनी इतनी मशक्क़त के बावजूद सिर्फ और सिर्फ 80 अफराद ईमान लाए। उसके बावजूद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जो है अपनी इस मिशन को जारी रखा, अपने इस मिशन को कायम रखा और अपने इस मिशन पर बाकी रहे। इसी तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से एक और बात हमें ये पता चलती है कि हज़रत नूह के इंसान की क़िल्लत और कसरत बुनियाद नहीं है। इंसान के हक़ होने की बुनियाद क़िल्लत या कसरत नहीं है। हमारे यहाँ लोग कहते हैं ना, भाई हम लोग इतने सारे हैं कि सबके सब गुमराह है।
हम कहते हैं भाई गुमराही अक्सर लोग ही गुमराही पर होते हैं, अक्सर लोग ही जो है गुमराही को इख्तियार करते हैं। इसीलिए किसी का कम या ज़्यादा होना ये हक होने की दलील नहीं है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर कितने लोग ईमान लाए? सिर्फ और सिर्फ 80 लोग। बाकी सब 80 के अलावा जितने थे क्या वो सब हक पर थे? नहीं, बिल्कुल नहीं, हक पर नहीं थे। और खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद सूरह माइदा आयत नंबर 100 में अल्लाह ताला ने फरमाया ला यस्तविल खबीस वत्तय्यिब वलौ अअजबक कसरतुल खबीस। अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप कह दीजिए नापाक और पाक चीज़ ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। अगरचे नापाक की कसरत भली लगती है, नापाक की कसरत अगर ज़्यादा भी लगती है तब भी दोनों बराबर नहीं हो सकते, खैर और शर। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह आराफ आयत नंबर 187 में फरमाया वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। इसी तरह सूरह अनआम आयत नंबर 111 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वलाकिन्न अक्सरहुम यजहलून, अक्सर लोग जो है बेइल्म है। और इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुश शुअरा आयत नंबर 67 में फरमाया वमा कान अक्सरुहुम मुमिनीन, कि अक्सर लोग मोमिन नहीं है। तो ये जो सारी बातें हैं, ये जो कुरान की सारी आयतें हैं, ये किस चीज़ की तरफ इशारा कर रही कि अक्सर लोग गलती पर है। हमेशा अहले हक की तादाद कम ही रही है, अहले हक हमेशा किल्लत में रहे हैं। इसीलिए आप वो हदीस देखें सही मुस्लिम की हदीस नंबर है 220 यानी 220 हदीस नंबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन पहली उम्मतों को जब मैं देखूंगा ना तो उसमें बाज़ उम्मतें वो होंगी कि जिनके नबियों के साथ सिर्फ 10 लोग मानने वाले होंगे, बाज़ नबी के उससे भी कम होंगे, बाज़ नबी के साथ सिर्फ 1 या 2 अफराद होंगे, बाज़ नबी के साथ कोई भी नहीं होगा। यानी ये क्या बता रहा है? किल्लत ही को तो बता रहा है ना। यानी हम हर दौर में अहले हक कम ही रहे हैं और बातिल ज़्यादा रहे हैं, और बातिल ने अपने ज़्यादा होने पर फ़ख्र भी किया है। और आज भी लोग सवाद आदम के नाम से कि भाई हमारे मसलक को मानने वाले तो करोड़ों लाखों लोग, सारी दुनिया भरी हुई है, क्या सबके सब गलत है? हम कहते हैं भाई हाँ, सबके सब गलत है। क्यों? क्योंकि अहले हक की तादाद हर दौर में कम ही रही है, अहले हक कम ही रहे हैं हर दौर में। तो एक हज़रत नूह की ज़िंदगी से हमें ये भी पता चलता है कि किल्लत और कसरत ये मैटर नहीं करती, किसी के हक होने की दलील नहीं है किसी का कम होना या किसी का ज़्यादा होना। इसी तरह एक और 10वीं बात हमें जो पता चलती है हज़रत नूह की ज़िंदगी से, वो ये कि हक और बातिल की जंग में हमेशा जीत हक की होती है। हक बातिल कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, बातिल कितना ही मजबूत क्यों ना हो, बातिल के अंदर कितनी ही जो है मतलब वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, बातिल कितनी ही उसके अंदर ताकत क्यों ना हो, लेकिन हक के मुकाबले में वो कभी भी टिक नहीं सकता। जा अल हक व ज़हक़ल बातिल, हक का आना लाजिम है और बातिल का ख़त्म हो जाना ये भी लाजिम है। लिहाजा हज़रत नूह की ज़िंदगी से हमें ये पता चलता है कि बातिल कभी भी जो है, हालांकि एक वक्त तक के लिए बातिल ताकतवर नज़र आता है, लेकिन बाद में फिर हक का ही गलबा होता है। जैसे कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों पर कितना जुल्म किया उनकी कौम ने, बातिल उन पर जमे रहे, उन पर डटे रहे, उनका मजाक उड़ाते रहे, उनको तकलीफ देते रहे, उनको परेशान करते रहे, हर एतबार से उनको मुश्किलात में घेरे रखा। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक वक्त आया कि अल्लाह ताला ने उन सबको गर्क कर दिया। इन्नहुम मुग़रक़ून, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन तमाम को गर्क कर दिया, उन तमाम को हलाक व बर्बाद कर दिया। कामयाब सिर्फ मोमिनीन रहे, कामयाब सिर्फ वो लोग रहे जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ जो है हक पर कायम थे। इसी तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से एक बात ये भी पता चलती है ना, 11वां पॉइंट, कि मोमिनीन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन मोमिनीन को आज़माता है, कभी मुश्किलात के ज़रिए से, कभी परेशानियों के ज़रिए से, कभी किसी न किसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी आज़माइश करता है। ख़ुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल मुमिनून आयत नंबर 30 में फरमाया, हज़रत नूह ही का तज़किरा करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्ना फ़ी ज़ालिका लआया व इन्ना कुन्ना लमुब्तलीन, कि यकीनन इसमें बड़ी बड़ी निशानियाँ हैं और बेशक हम आज़माइश करने वाले हैं। और इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल बक़रा आयत नंबर 155 से 157 के दरमियान में अल्लाह ताला ने फरमाया वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है आज़माएगा, अल्लाह ताला तुम्हारी आज़माइश ज़रूर करेगा दुश्मन के डर से, भूख प्यास से, मालो जान और फलों में कमी के ज़रिए से। सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दिए। अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम
मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमा उलाइका हुमुल मुहतदून। ये पूरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया। यानी अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ताला आजमाइश ज़रूर करेगा, फलों में कमी के ज़रिए से, माल में कमी के ज़रिए से, जान में कमी के ज़रिए से, दुश्मन के खौफ से, हर तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन मोमिनीन की आजमाइश करेगा। मोमिनीन का काम क्या है? डट करके उन आजमाइश का मुकाबला करें, उन आजमाइश पर सब्र करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर यकीन कामिल रखें। ये एक मोमिन का काम होता है। नाज़रीन, वक्त हमारे पास कम है और कुछ बातें मुझे बताना रह गई है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसको ख़त्म कर दें हम, तो थोड़ा सा आप वक्त पेशेंस रखें। इंशाअल्लाह अभी मैं कुछ बातें 2-4 मिनट 10 मिनट में बातें बता करके इंशाअल्लाह अपनी बातों को मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से जो दुरूस और इबर हमें मिल रही हैं, जो नसीहतें हमें मिल रही हैं, मैं उसको अपने आपके सामने रख रहा हूँ। इसी तरह हज़रत नूह की ज़िंदगी से एक और बात जो 12वां पॉइंट हमें पता चलता है वो ये कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दावत में कितना सब्र था, कितना जो है इस्तिक़लाल था, कितनी इस्तिक़ामत थी उनके अंदर कि 950 साल तक उन्होंने अपनी दावत को जारी रखा। अल्लाह ताला ने फरमाया जो है वलक़द अर्सलना नूहन इला क़ौमिही फ़लबिसा फ़ीहिम अल्फ़ सनतिन इल्ला 50 आमा फ़अख़ज़हुमुत तूफ़ान वहुम ज़ालिमून फ़अख़ज़हुमुत तूफ़ान वहुम ज़ालिमून। अल्लाह ताला ने कहा कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दावत का काम किया कितना? 950 साल तक। सोचिए, दाई को एक बात आप हमेशा जहन में रखें, दाई को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अपना काम उसको जारी रखना चाहिए, बस वो जारी रखे अपना काम, अल्लाह ताला से अज्र की उम्मीद रखे, अल्लाह ताला से खैर की उम्मीद रखे और अपने काम को जारी रखे। सामने वाले से कोई मतलब उसको ना हो, जैसे कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बारहा कहा ना, ला असअलुकुम अलैहि माला, मैं तुमसे कोई माल नहीं तलब करता, इन अजरिया इल्ला अल्लाह, मेरा अज्र तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। तो दाई को चाहिए कि वो मदऊ से किसी भी चीज़ का की उम्मीद ना रखे कि मुझे ये माल देगा, मुझे ये दौलत देगा या मेरी दावत से खुश होकर के मुझे कुछ नवाजेगा, नहीं, बल्कि उसका काम है कि वो अल्लाह से उम्मीद रखे और अपना काम जारी रखे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक दावत का काम करते रहे, आप हारे नहीं, आप इस्तिकामत के साथ जमे रहे। लिहाजा हर मुसलमान को चाहिए कि वो इस्तिकामत इख्तियार करे और जमे रहे। इसी तरह मैं थोड़ा सा तेजी से बोलते हुए जो है अपनी बात को ख़त्म करूँगा। इसी तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से एक बात हमें ये भी पता चलती है ना कि इस्तिग़फ़ार के फ़वाइद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने कौम को बताया। फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम, सूरह नूह आयत नंबर 10, 11 और 12 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, तुम अपने रब से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करो, वो तुम्हें माफ़ करने वाला है। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, वो तुम पर आसमान से बारिश नाजिल करेगा। व युमदिदकुम बि अम्वालिन व बनीन, वो तुम्हारे मालों में इजाफा करेगा, तुम्हारी औलाद में इजाफा करेगा। व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा, वो तुम्हारे लिए बागात और नहरें बना देगा। हाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन इतनी चीज़ें आपको अता करेगा। लिहाजा इस्तिग़फ़ार के फ़वाइद हमें समझ में आते हैं। वो लोग जिनके यहाँ औलाद नहीं है, जिनके मालों में बरकत नहीं है, लोग कहते हैं ना, हमें बाज़ दफ़ा मेरे पास फ़ोन आता है, लोग कहते हैं कि शेख क्या करें, बताएं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अभी तक औलाद से नहीं नवाजा है, क्या करें। और लोग फला टोटके देते हैं कि ये ले जाकर के 4 रास्ते पर जाकर के ये नींबू जो है आप काटो, इसी तरह बली दो, बकरे की बली दो, मुर्गी की बली दो औलाद के लिए, या फला के पास जाकर के माथा टेक करके आ जाओ, औलाद मिल जाएगी। इसी तरह के लोग मशवरे देते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो रास्ता बताया है वो क्या है? इस्तिग़फ़ार। अगर आप कसरत औलाद चाहते हैं, औलाद नहीं है आपको, औलाद की ख्वाहिश है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार कीजिए। माल में बरकत नहीं है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार कीजिए, अपने गुनाहों की माफ़ी तलब कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन माल में भी बरकत देगा, औलाद में भी बरकत देगा, आपकी जायदाद में भी बरकत देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है तमाम चीज़ें ये आपको अता करेगा। किस बुनियाद पर? सिर्फ़ और सिर्फ इस्तिग़फ़ार की बुनियाद पर, इस्तिग़फ़ार की फजीलत पर। इमाम हसन बसरी रहमहुल्लाह के ताल्लुक से आता है कि एक शख्स उनके पास आया और उसने कहा कि मेरे पास औलाद नहीं है। उन्होंने कहा इस्तिग़फ़ार करो। एक आदमी आया, उसने कहा कि मेरे पास मालो जायदाद नहीं है। उन्होंने कहा इस्तिग़फ़ार करो। जब वहाँ पर शागिर्द बैठे हुए थे, वो लोग देख रहे थे कि अलग अलग सवाल लोग लेकर के आ रहे हैं। हाँ, हज़रत इमाम हसन बसरी रहमहुल्लाह की जवाब दे रहे इस्तिग़फ़ार को, इस्तिग़फ़ार को। जब शागिर्दों ने पूछा तो इमाम हसन बसरी ने यही आयत की तिलावत की, फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, कि ये सारी चीज़ों का एक ही इलाज है, वो क्या है? इस्तिग़फ़ार। तो इस्तिग़फ़ार की फ़जीलत हमें इससे पता चलती है। इसी तरह एक और बात जो पॉइंट नंबर 14 हमें पता चलती है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से, वो ये कि वालिदैन को चाहिए कि अपनी औलाद को वसीयत करें।
अपनी औलाद को नसीहत करें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी वफ़ात के वक्त मुस्नद अहमद की जो रिवायत मैंने आपके सामने पेश की थी कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने औलाद को वसीयत की, एक वसीयत की जिसमें 2 चीज़ों का हुक्म दिया, 2 चीज़ों से मना किया। आज हमारे यहाँ वालिदैन वसीयत की तो मामला ख़त्म ही हो चुका है, बचपन ही से सिखाते नहीं है तो क्या मरते वक्त माँ बाप सिखाएंगे। तो माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को बचपन से तरबियत दे, साथ ही साथ वफ़ात के वक्त जो है अपने बच्चों को खुसूसन नसीहत करें, अपने बच्चों को खुसूसन वसीयत करें कि बेटा अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना, ला इलाहा इल्लल्लाह पर कायम रह जाना, मरना इस हालत में कि तुम मुसलमान रहना, तुम मरते दम तक ईमान से हाथ ना धोना, ईमान को कभी ना छोड़ना, ईमान को गनीमत समझना। इस तरह से वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को नसीहत करें, शिर्क से बचना, तकब्बुर से बचना। इस तरह से जैसे हज़रत नूह ने अपनी औलाद को नसीहत की थी, वसीयत की थी, वैसे ही वालिदैन को चाहिए कि वो भी अपने बच्चों को वसीयत करें और नसीहत करें जैसे हज़रत नूह ने की थी। इसी तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से एक बात हमें ये पता चलती है ना कि मोमिनीन का शेवा ये है कि जब गलती हो तो फ़ौरन तौबा करें, अपनी गलती पर अड़े ना रहें जैसे शैतान अड़ा रहा। हज़रत आदम से गलती हुई उन्होंने तौबा की, हज़रत नूह से गलती हुई उन्होंने तौबा की। हज़रत नूह ने अपने बेटे के लिए सवाल कर लिया अल्लाह ताला से, अल्लाह ने कहा कि मा लैसा लका बिही इल्म फला तसअलनी मा लैसा लका बिही इल्म, कि उस चीज़ के ताल्लुक से मुझसे सवाल ना करना जिसका तुझे इल्म ना हो। तो हज़रत नूह ने अपनी गलती मानी और फ़ौरन तौबा के लिए कहा, क़ाल रब्बी इन्नी अऊज़ु बिका अन असअलका मा लैसा ली बिही इल्म व इल्ला तग़फ़िर ली हमने अकुम मिनल खासिरीन, कि अल्लाह ताला मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ इस चीज़ से कि मैं तुझसे उस चीज़ का सवाल करूँ जिसका मुझे इल्म ना हो। अगर तू मुझे बख्शे नहीं, अगर तू हम पर रहम ना फरमाए तो हम खसारा हो, तो मैं खसारा उठाने वालों में से हो जाऊँगा। लिहाजा ये मोमिनीन का शेवा है कि वो जब कभी गलती होती है अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा करते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, माफ़ी मांगते हैं अपने रब से। शैतानों की तरह अड़े नहीं रहते कि नहीं मैंने गलती नहीं की, मैं नहीं मांगूंगा, मैं क्यों मांगूँ, मैं क्यों बोलूँ, मैं क्यों करूँ। बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक मोमिन, एक मुसलमान हमेशा अपनी गलती का एतराफ़ करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ सच्ची पक्की तौबा करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे ज़रूर माफ़ कर देता है। तो मेरे भाइयों और बहनों, ये चंद बातें थी जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से मैंने आपके सामने रखी। आप भी समझदार है, जानकार है, माशाल्लाह आप पढ़ सकते हैं और सुन करके आप भी बहुत सारे नताइज उससे अख़ज़ कर सकते हैं, बहुत सारे फ़ायदे आप उससे हासिल कर सकते हैं, बहुत सारी नसीहतें हासिल कर सकते हैं। मेरे कम इल्म की बुनियाद पर जितना मैं निकाल सका, जितनी मैं कोशिश की, वक्त को सामने रखते हुए मैंने उतनी कोशिश की, उतनी चीज़ें आपके सामने रखने की कोशिश की। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला इसको मेरे और आपके लिए खैर का ज़रिया बनाए, अल्लाह ताला इसे हमें याद रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, अल्लाह ताला अच्छी सिफ़ात हमारे अंदर पैदा फरमाए, बुरी सिफ़ात से अल्लाह ताला मुझे और आपको महफूज रखे, आमीन। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा हमारा मुकम्मल हो गया। हज़रत आदम, इदरीस और नूह हमारे 3 अंबिया इकराम के तज़किरे मुकम्मल हो गए। इंशाअल्लाह अगले दुरूस में हम लोग अगले दर्स में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का तज़किरा होगा। इंशाअल्लाह उनके हालात ज़िंदगी आपके सामने रखे जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आप जो है द वे ऑफ सलफिया के इस कोर्स में आप हाज़िरी देते रहेंगे, अटेंड करते रहेंगे, यकीनन ये मेरे और आपके लिए खैर का ज़रिया होगा। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। इस हफ्ते भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये हफ्ता भी मुकम्मल हुआ। फिर इंशाअल्लाह अगले हफ्ते मेरी आपकी मुलाकात होगी इसी जगह पर, इसी वक्त इंशाअल्लाह। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे हम आपके लिए हाजिर होंगे 9:30 से 10:30। आप भी ज़रूर आइएगा, हम आपका इंतज़ार करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह जब तक हमें ज़िंदा रख, इस्लाम पर ज़िंदा रख, जब भी हमारा खात्मा हो खात्मा बिल खैर हो, आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।